사랑하는 성도 여러분, 잠시 사진 한 장을 보여드리고 싶습니다. 벌써 예, 힌트가 나와버렸네요. 사진을 보고 이 장면이 어디를 말하는지 알 수 있겠냐고 물어보고 싶었는데, 네, 감사합니다. 보여주시기 바랍니다. 괜찮습니다. 가자지구 여러분 아십니까? 예, 팔레스타인 지역에 사실은 이스라엘이 그죠? 테러를 방지해야겠다. 그런 명목하에 그 지역에 살고 있는 가자 지구에 살고 있는 팔레스타인 완전히 삥 둘러가면서 전체를 이렇게 펜스를 쳤습니다. 장벽을 만든 거죠. 사실은 근 1900년 동안 여러분들은 유대인들은 어떻게 생각할지 모르겠지만 이 1900년 이상을 그죠? 그 지역에 정착해서 살았으니까 누가 원주민이라 여겨지겠습니까? 바로 이 팔레스타인 사람들일 것입니다. 당연히 그렇게 받아들이지 않겠어요? 그런데 굴러온 돌이 박힌 돌을 뽑는다고 유대인들이 떠돌이 생활을 그죠? 근 2000년간 이렇게 하다가 갑작스럽게 독립했다고 이 지역에 와서 이제 내 땅이다 내 나라 하니까 얼마나 원통하겠습니까? 그러면서 기본적인 생존권 다 박탈해 가는 것입니다. 분노가 가득 차게 되는 것이죠. 그런데다가 저기 펜스에 있는 것처럼 이 나다니지도 못하도록 어떻게 보면 참 이 동물의 우리처럼 만드는 것입니다. 나갈 데가 없는 것이죠. 그리고 허락받아서 물론 폭탄 테러가 일어나는 것이 두려워서 이 장벽을 쳤다고 그러지만 그들의 나라를 빼앗는 것도 부족해서 그죠? 다 막아놓은 것입니다. 나갈 데가 없어요. 그래서 검사받고 나다녀야 되는 것이죠. 그러니까 이 분노가 극에 달한 것입니다. 그런 장면을 여러분들이 이해하시고 이 다큐멘터리 형식으로 만든 영화가 한 장면이 있습니다. 용서라는 영화인데 이 일부분 그죠? 사실은 홍보용으로 만들어진 겁니다. 여러분들이 잠시 함께 보셨으면 좋겠습니다. 이런 이해 속에 잠시 보셨으면 좋겠습니다. When I was in my 9th grade, I decided to join Hamas group who used to train people on bombing themselves and going out, for explosions and so on at the Jewish area. And at the day that they have decided to send me out, everything was ready, so I took the belt, and as I was on my way, my mom called me and she said that shell fell on her head and that she's blind, she can see. So I was shocked, so I decided to go home first, see my mom, and then continue what I want to continue. But as I entered our house, my mom started to see again. So, and when I called the group saying that I will continue, the leader said, no, I can't. And that, my mission is canceled and that they will send somebody else. So, I got angry somehow because I thought my mom is lying, but then everybody said that no, she was actually blind and that just as I entered, she started to see again. I had problems. And then the doctor said that I might have a blood cancer and it's at the C stage. And I was so shocked from Allah because here I am doing everything He wants me to do, and I'm in my high school aiming to go to university, like seeing my future, and then suddenly I'm gonna die. I went to my room, I still was fully covered as a Muslim, and I started to pray, and I said, God of this earth, I want to see you. If you are Jesus who healed my mom, then I want you to come and I want to see you and I want you to tell me that you are God and that I am healed. I fell asleep while I was praying, and then I saw a dream of Jesus coming, and He had His hand on my heart and He said, you are healed and I'm Jesus. I'm the way, May. And then I went the second day to the doctor and I stayed in the hospital for at least 11 hours doing the tests again. And then the doctor came and he was so shocked. He's like, there is nothing in your blood. And I think I had like 13 doctors around me being so shocked that there is nothing in my blood and that I'm totally healed. And since that day on, I'm a believer. The Quran says that those who are converted should be killed and everybody should see them so that they will take them, as an example. Whoever kills a converted person, he will go to heaven for he have done good.
And this is what they teach in the schools for everybody. Whoever kills and converted, they will go to heaven. So they teach it to everybody, and everybody knows that. And that they will not be gone to jail even, because they have done good. And then after 3 days, when we were at lunch break, I went out of the class, and the school was so silent, and everybody is looking at me, and I looked at her, I was like, what's going on, you know? Why are you, everybody standing that way and looking at me? I got kicked, punched. I mean, yeah, everybody like kicked me and punched me and hit me and spit on me and told me to change my name to a Christian name because I don't even deserve my name, and that there's so much threatening. If my face is revealed, then they will kill me. But I do believe that God will protect us, but still, you know. I wanted to kill them. I wanted to kill as much as I want from them, or as much as I can, by bombing myself in a restaurant per se. But after I became a believer, you know, when you see so much love from Jesus toward us and toward them, and so much for me, and understanding of what he have done, and that we're one, you know, it's totally different. I do love them. I love them a lot, and I have lots of friends. And, you know, for me, if Jesus asks me to wash their feet, then I will do it. I love them. 사랑하는 성도 여러분, 유대인 동네를 폭탄 테러했던 청년이 어떻게 유태인을 사랑하게 된 것입니까? 예수님을 믿고 보니 우리 모두를 사랑하시는 그 주님을 알게 된 것입니다. 나만을 사랑하는 게 아니라 우리 모두를 사랑하는 그 하나님을 알게 된 것이죠. 우리는 어떻습니까? 모든 사람 중에 나를 주님이 사랑하셨다. 그래서 우리의 이 마음에 감동이 오니까 우리가 예수님을 믿은 거 아니겠습니까? 그러니 우리도 사실은 모든 사람을 사랑해야 되는 것이겠죠. 그 청년이 말했습니다. 하나님이 하시는 일을 내가 이제 알았기에 내가 저 유태인을 향해서 예수님이 발이라도 씻으라면 씻을 만큼 사랑한다고 고백했던 것입니다. 여러분, 우리가 어떤 존재입니까? 우리는 하나님의 역사를 알고 있는 사람입니다. 아들을 아낌없이 그 십자가에 죽이시고 우리를 구원하신 그 하나님의 역사를 우리가 받아들이고 믿은 사람 아니겠습니까? 그래서 우리는 내가 사는 것이 아니라 이제는 내 안에 주님이 산다고 고백하는 자, 그래서 세례를 받은 자 우리들인 것입니다. 그러기에 성도라고 교회에서 인정을 받은 사람, 오늘 여기에 있는 저는 우리 모두라고 생각합니다. 그것을 바울은 오늘 27절에 다르게 표현하는 것입니다. 세례를 받은 자 너희들을 어떻게 표현하고 있습니까? 그리스도로 옷 입었다라고 합니다. 세례를 받고 예수님을 믿은 자 누구라고요? 그리스도로 옷 입은 자라고 말하고 있습니다. 그리스도로 옷 입었다는 말이 무슨 말입니까? 이제는 우리가 세례를 받을 때 고백한 것처럼 내가 살아있는 것이 아니라 주님의 모습이 보인다는 것이죠. 제가 양복을 입으면 그죠? 오늘 이 시대의 사람처럼 보이는 것처럼 한복을 입으면 물론 다르겠죠. 옛날 사람들은 한복을 입어서 저 사람은 구시대의 사람이구나, 그렇게 풍겨나는 것처럼 우리가 세례를 받고 성도가 되었고 예수님을 믿었다면 우리는 어떤 사람으로 삽니까? 예수님의 모습으로 이 땅 가운데 사는 것입니다. 여러분이 아시는지 모르겠지만 중국에 실제로 있었던 사건입니다. 교통사고로 부모님을 다 잃은 형이 그죠? 동생을 데리고 삽니다. 이제는 엄마 노릇을 해야 되고 아빠 노릇을 하며 살아야 되는 것이죠. 때로는 너무너무 불쌍하니까 이웃에서 먹을 것 갖다 줍니다. 형은 엄마 노릇을 하고 아빠 노릇을 해야 되니까 오로지 동생을 배불리게 먹이는데 신경을 씁니다. 그리고 동생을 위해서라면 형도 엄마 아빠를 보고 싶은데 날마다 울먹이며 아빠 엄마를 찾는 그 동생을 위해서 그는 울 수가 없었던 것입니다. 슬픔이 가중되니까요. 그런 그가 어느 날 교회에 가서 예수님을 만나게 된 겁니다. 깨달은 거죠. 내 마음을 알아주는 분이 예수님이구나.
그 누구도 나를 함께 할 수 없다고 했는데 예수님이 나를 알아주시구나. 그런데요, 동생은 달랐던 것입니다. 동생을 끌고 교회로 오지만 동생은요, 오히려 화를 냅니다. 하나님이 우리를 머리털까지 세시는데 어떻게 우리를 이런 고통 속에 내버려 둘 수 있느냐. 반항심이 점점 커집니다. 세상을 향해서 분노가 커집니다. 하지 말라는 거, 그죠? 성경에 하지 말라는 거 다 하면서 살아가는 것이죠. 점점 반항심은 커져갈 뿐입니다. 그런 동생이 어느 날 우연히 집으로 돌아온 것입니다. 바들바들 떨면서 피투성이 된 동생이 집으로 돌아온 것입니다. 그러면서 말합니다. 형, 나 이제 어떡하지? 살인을 했던 동생이 어떻게 해야 될지 모르는 이 새파랗게 질려있는 동생을 바라보았던 형이 서슴없이 그 동생의 옷을 다 벗깁니다. 깨끗이 다 치우고는 형의 옷을 대신 입힙니다. 그리고는 그 동생에게 입었던 그 옷, 그죠? 피냄새가 진동하는 그 옷을 자신이 대신 입고, 그리고 정말 이 죽음의 냄새가 진동하는, 입고 싶지 않은 이 동생의 옷을 대신 입는 것입니다. 그리고 형이 당부합니다. 동생아, 너 절대 나오지 마. 무슨 일이 있어도 이 다락에서 나오면 안 되는 거야. 그 동생을 밀어넣는 순간 드디어 군인들이 쳐들어온 것입니다. 형을 짓밟기 시작합니다. 거의 반쯤 죽을 것처럼 만들어서 질질 끌고는 이제 형무소로 데려가는 것이죠. 그리고 묻습니다. 너가 죄를 지었느냐? 형은 한치도 허투름 없이 모든 죄가 나에게 있다고, 내가 죽였다고 고백하는 것이죠. 그런데 아무리 형을 보니까 얘가 그럴 놈이 아니라는 것이죠. 그래서 다시 묻습니다. 너가 했느냐? 그래, 형은 또 다시 고백합니다. 이 모든 죄 내가 한 것이더라고. 어쩔 수 없었어요. 그래서 형무소에서는 결국에는 사형 선고를 내리고 그를 죽이기로 결정한 것입니다. 마지막 날이 되어서 그를 이제 사형 형틀에 놓고 이제 마지막 유언이 무엇인가 소장이 묻습니다. 형이 마지막 간곡한 부탁을 합니다. 소장님, 한 번만 내 소원을 들어주십시오. 제가 편지 한 장을 썼는데 이 주소로 내 동생에게 이 편지를 전달해 주십시오. 그런데 사형 선고를 받고 죽어가는 그 형이 너무 온화해 보이는 것입니다. 그리고 간곡하게 부탁했던 그 얼굴이 이 소장의 얼굴 속에 떠나지 않는 것입니다. 계속해서 그를 괴롭힙니다. 그래서 그가 정해준 그 주소로 이 편지를 들고 결국에는 찾아간 것이죠. 가서 보니까요, 마당은 온통 그죠? 풀로 가득 차 있습니다. 허리까지 자라난 풀. 그리고 그 집이 얼마나 황량했던지 정말 귀신이 나올 것처럼 보여졌어요. 그래서 계속 문을 두드린 것이죠. 형이 워낙 부탁을 했으니까 누가 웃습니까? 누가 웃습니까? 그런데 누군가 삐걱하면서 문이 열리는데 완전히 해골 반쪽처럼 된 그죠? 허름한 그 모습을 보니까 정말 귀신처럼 보였던 겁니다. 야, 귀신이 나타났다. 소장이 그냥 편지를 던져주고 도망치듯이 나온 것이죠. 그가 누구였겠습니까? 동생이었습니다. 이제까지 두려움과 내가 어떻게 될까 너무나 그죠? 상심한 마음속에 그 속에 숨어서 지냈던 동생이 형이 죽은지를 알지 못했던 것이죠. 그런 가운데 이 편지 한 장이 보입니다. 그래서 조심스럽게 떨리는 손으로 그 편지를 펼쳤습니다. 편지의 내용은 이렇습니다. 사랑하는 동생아, 이제 내가 너의 옷을 입고 내가 죽노라. 그 순간에 동생이 끓어오르는 피가 흐릅니다. 순간적으로 알게 된 것이죠. 형, 안 돼! 소리치면서 어디로 가야 될지도 모르는 상황 속에서 달리고 또 달렸습니다. 결국에는 수소문 끝에 형무소로 달려갔지만 이미 형은 죽고 없는 것이죠. 유품에 남은 것이 뭐가 있겠습니까? 이제까지 동생을 위해서 살아온 그 형이었기에 남은 것은 오직 편지 한 장이었던 것이죠. 그 편지를 다시 정신 차리고 읽어봅니다. 그 속에 마지막 구절까지 다시 읽게 된 것이죠. 사랑하는 동생아, 나는 너의 옷을 입고 이제 너를 위해서 죽노라. 너는 이제 나의 옷을 입고 나처럼 살아다오. 너는 나의 옷을 입고 이제 나처럼 살아다오. 동생이 어떻게 살았겠습니까? 형의 옷을 입어봅니다. 이미 입고 있는 그 옷을 다시 형처럼 되기 위해서
형이 날마다 기도했던 그 자리에 가서 앉아보는 겁니다. 형이 이 자리에 앉아 있었겠지. 그래서 거기에 앉아봅니다. 그리고 형이 믿었던 예수님을 믿기로 결정한 것입니다. 어느 날 불량자들, 그와 함께 어울렸던 불량자들이 찾아와서 함께 어울리자고 합니다. 그러나 이제 동생은 있습니까? 없습니까? 없는 것입니다. 형의 옷을 입었기에 이제는 형처럼 살아가기로 결정한 자, 그래서 그가 말합니다. 나는 이제 죽고 없노라. 나는 이제 더 이상 없다. 그러니까 가짜타는 듯이 이들이 괴롭히기 시작한다. 어디 한번 두고 보자. 너가 언제까지 네 자신으로 돌아오지 않는지 두고 보자. 때리고 치고 받고 거의 반쯤 죽을 때까지 만듭니다. 그러나 동생은 이제 동생이지 않습니다. 형의 옷을 입고 형처럼 살아가는 존재 되어진 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이것이 바로 바울이 오늘 얘기하고 있는 예수님을 믿었다는 의미입니다. 우리가 예수님을 믿었다면 이제 우리가 내 속에 누가 있는 것입니까? 우리가 사는 것이 아니라 주님이 살아가는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 예수님으로 옷을 입었다는 의미가 무엇입니까? 우리가 더 이상 우리의 옷을 입지 않고 예수님이 말씀하십니다. 사랑하는 동생아. 물론 예수님이 신이시죠. 그런데 히브리서에 말합니다. 우리가 맏아들이고 우리는 두 번째 아들이라고요. 동일한 목소리를 우리에게 들려주십니다. 사랑하는 동생들아, 내가 너희들의 옷을 입고 이제 내가 너희들을 위해서 죽노라. 그 주님이 우리에게 말씀하시는 것입니다. 사랑하는 동생들아, 이제 나의 옷을 입고 나처럼 살아다오. 그렇게 주님이 오늘 이 본문을 통해서 바울을 통해서 우리에게 요청하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 예수님의 옷을 입은 자입니다. 예수님이 믿었다면 우리에게는 우리의 모습이 아니라 예수님의 옷이 입혀져서 그 예수님의 모습으로 살아가기를 원하는 주님의 소망함이, 그래서 주님이 우리 가운데 부활하신 것입니다. 근데 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 본문에 바울이 구체화시킵니다. 예수님의 옷을 입었다는 것이 무엇인지를 구체적으로 말하고 있습니다. 28절 말씀 다시 한번 제가 읽습니다. 3장 28절입니다. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 여러분, 이 책 혹시 아십니까? 화성에서 온 남자, 금성에서 온 여자. 읽어보신 분도 많이 있을 것입니다. 이 책의 서론이 이렇게 시작됩니다. 그 저자가 그죠? 어느 날 화성에 살던 남자가 만원경으로 금성을 발견했습니다. 그 금성에 누가 살았겠어요? 아리따운 여자가 산 겁니다. 그래서 멀리서 그죠? 서로 얘기를 나누다가 결국에는 사랑하게 되니까 둘이 함께 어디서 살기를 결정했을까요? 이 지구라는 동네에 드디어 살게 된 것입니다. 처음에는 서로를 이해했습니다. 너무나 다른 세상에 살다 보니까 화성에서 살고 금성에서 살았으니까 서로가 다른 면을 이해했습니다. 그런데 사랑하며 드디어 그죠? 지구라는 이 땅에 살면서 까마득하게 잊은 것입니다. 서로가 다른 존재라는 걸 잊기 시작하면서 드디어 실망감과 상처가 커져가기 시작한 것입니다. 이러면서 서론이 시작되는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 저는요 그런 마음이 있었습니다. 너무 헤어지는 것이 싫으니까 결혼해야겠다. 날마다 만나다가 그죠? 이제 시간이 되어서 떠나야 되지 않습니까? 너무 싫은 거예요. 그래서 함께 하자 하고 결혼했는데 잊은 거죠. 서로 다른 사람이라는 걸 잊기 시작했고, 그래서 서로 때로는 그죠? 옛날의 영화 결혼은 미친 짓이다 하는 것처럼 함께해서 느껴지는 이 상처가 우리를 너무 괴롭히는 거 느껴집니다. 사랑하는 성도 여러분, 어찌 남녀 간의 관계만 그렇겠습니까? 우리 자신을 보면 사실 모든 관계 속에 우리를 서로 함께 하지 못한, 함께함보다도 오히려 혼자 있는 것이 더 좋다. 그래서 왜 대형교회 성도들이 많이 몰리겠어요? 물론 좋은 교육제도도 많이 있지만 이렇게 너무 속속들이 함께 하니까 상처를 너무 많이 받더라는 겁니다. 그냥 예배만 한번 드렸다가, 그래서 하나님께 의무를 다했다. 그래서 집에 가기를 원하는 오늘 이 시대가 되어가는 것이죠. 그런데요,
우리가 함께해서 늦게 하는 이 상처보다도 더 큰 문제점을 오늘 바울이 사실은 예를 드는 것입니다. 우리가 함께 함으로 인해서 당해야 되는 이 상처보다도 더 큰 극단적인 예수님 시대에, 바울 시대에 함께 할 수 없는 가장 큰 위치를 지금 바울이 얘기하는 것입니다. 무슨 얘기예요? 오늘 이 시대에 그죠? 유대인들과 또 팔레스타인 사람들이 폭탄 테러 일으키고 또 전쟁을 일으키고 무기를 통해서 공격하고, 그게 예수님 시대에 유대인들이 그죠? 헬라인이라 여기는, 하나님의 백성이 있지 않다고 여기는 그들을 어떻게 취급했는데요? 개보다도 못한 놈들, 그렇게 비아냥거리고 함께 할 수 없다고. 함께 올리면 내가 더러워진다. 그래서 그들은 집에 오면 손발에 그죠? 이 먼지를 터는 것이 시작이었던 것입니다. 그런 피해를 자꾸 당하다 보니까 결국 히틀러가 그래 너희들이 얼마나 우월하냐 두고 보자 이를 간 거 아니겠습니까? 그래서 학살을 일으켰던 것이죠. 함께 할 수 없는 것이죠. 도저히 함께 해서는 안 되는 것이라 여겼던 것이 유대인과 헬라인 사이라고 지금 바울이 극단적인 이 두 극단, 함께 해서는 안 되는 존재, 유대인과 헬라인이다 얘기하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 주인이 그죠? 내 죽으라면 죽어야 되는 종, 내 마음대로 다 해야 되는 종, 그 종을 어떻게 형제라 여길 수 있겠습니까? 너는 이제 같이 나와 밥 먹자? 말도 안 되는 일이에요. 그런 속에 날마다 상처 입고 살아갔던 종들이 결국에는 오늘날 흑인들이 그죠? 흑인들이라 표현해도 되는지 모르겠습니다. 왜 폭동을 일으킵니까? 너무 차별대우 당한다는 것이죠. 이게 예수님 시대의 주인과 종인 거예요. 도저히 함께 할 수 없는 존재, 함께 해서는 안 되는 존재. 너 저기 가서 밥 먹어라. 어디 여기 와서 올라와서 밥 먹냐? 이게 주인과 종인 거예요. 그리고 여기 마지막에 예를 드는 게 있죠. 여자와 남자. 중세까지만 해도 여자에게 영혼이 있느냐 없느냐, 신학자들의 논쟁이 벌어질 정도로 여자는 별것 아닌 존재였습니다. 숫자에도 치지 않는 존재가 여자였던 것이죠. 그런 취급을 당하던 존재, 이 극단적인 함께 할 수 없는 존재를 지금 바울이 예를 듭니다. 오늘날 그죠? 여성들이 너무나 피해를 많이 입다 보니까 결국에는 우리가 동일한 사람이지 않느냐, 그래서 무거운 건 남자들은 해야 된다고 함께 주장하면서 남자들이 지금 불쌍해지고 있어요. 그러면서 그죠? 결국에는 이것은 다 같이 하자고, 분업을 같이 하자고, 정말 실제로 무거운 일은 남자들이 하라고, 이래서 남자들이 지금 사실 제가 볼 때 굉장히 불쌍한 것 같아요. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 바울이 얘기하고 있는 도저히 함께 할 수 없는, 같이 해서 상처받는 그 정도의 문제가 아니고요, 본질적으로 같이 있어서는 안 되는 존재, 그들이 예수님의 옷을 입고 어떻게 해야 된다고요? 주님의 복음의 능력은 우리를 하나 되게 만든다 그랬어요. 우리를 함께 하게 한다 그랬어요. 왜요? 우리는 죽었기 때문입니다. 우리에게 그 어떤 이유도 있을 수는 없는 것입니다. 주님 안에서 우리가 받았던 상처 아무것도 아닌 것이죠. 제가 이렇게 감히 말해도 되는지는 모르겠지만 복음은 그리스도인은 주님으로 옷 입었기 때문에 우리에게 요청합니다. 모든 것 다 사라져야 한다고요. 우리가 어떻게 예수님을 믿었는데요? 조건을 따져서 예수님을 믿은 것입니까? 너는 이런 자격이 있으니까 너는 나의 자녀라 되라 한 것입니까? 조건이 하나 있다면 예수님을 믿는 그 유일한 것으로 우리가 모두가 하나님의 자녀가 된 것입니다. 그런데 이단이 무엇입니까? 다른 조건을 자꾸 내거는 것이죠. 복음에 말하는 유일한 조건, 예수님을 믿었기에 하나님의 자녀가 되었고 그래서 우리가 형제 되었는데 이 조건 충족되지 않으니까 넌 내 형제가 아니야. 그건 뭡니까? 이단인 겁니다. 달리 이단인 거 아닙니다. 우리는 예수님을 믿는다고 하지만 조건에 조건을 내걸면서 우리는 형제가 아니라고 하는 것은 사실은 우리의 삶으로 예수님을 믿기 위해서는 이런 조건이 필요하고 또 저런 조건이 필요하구나, 우리 스스로를 이단의 모습이 무엇인지를 증명해내고 있는 것인 줄 끔찍히 우리 모두가 알아야 하는 것입니다. 때론 그렇습니다. 왜 저만 손해봐야 합니까? 왜 나만 용서해야 합니까? 얼마나 많은 상처로 피해를 당하고 살았는데요. 도저히 용납하지 못할 실망감을 한두 번 당했어야죠. 고쳐야 할 부분이 한두 개가 아닌
저 지체예요. 자기만 생각하고 상대방을 한 번도 고려하지 않는 지체라고. 물론 다 맞는 얘기입니다. 어느 날이었습니다. 제 아내가 충격적인 말을 저에게 들려주었어요. 여보, 우리가 그토록 힘들어하고 정말 저분은 바뀌어져야 돼. 그렇게 당신 힘들었던 사람. 근데 당신 모습이 그대로 보여. 제가 얼마나 충격받은지 모릅니다. 왜냐하면 처음에 너무 힘드니까 조금 미워했는데 나중에는 하나님 저 바꿔주셔야 합니다. 저 성격 바꿔주셔야 합니다. 그렇게 제가 기도해 왔는데 저를 보고는 제 아내가 좀 힘들었던가 봅니다. 그래서 하는 말이 당신 모습이 그분하고 똑 닮아 있어. 제가 너무 충격적으로 와닿았어요. 그렇구나. 그때서야 저를 알게 된 거죠. 내 모습이 이 모습이었구나. 그 한순간에 제가 바뀌어졌어요. 이렇게 살지 말아야지. 저에게 충격적으로 와닿았던 이 모습으로 제가 여러분에게 질문을 던집니다. 사랑하는 성도 여러분, 상처받았습니다. 상처받은 우리는요, 얼마나 많은 상처를 주님에게 주고 살았던가요? 실망감을 느꼈습니다. 그렇죠? 그런데 우리가 얼마만큼 지금도 여전히 예수님께 실망을 주는 존재로 살아가고 있습니까? 고쳐야 할 분이 한둘이 아니라고요. 불꽃 같은 눈으로 우리 자신을 보시는 하나님 앞에 있으면 견적서가 나옵니까? 견적서가 안 나오는 것이 우리들인 거죠. 왜 나만 손해봐야지? 우리 주님이 그러셨다면 오늘 이 자리에 있을 사람 누가 있겠습니까? 고르고 골라서 그래서 너는 자격이 있어. 그래서 구원받은 사람이 우리들입니까? 그런 사람 아무도 없습니다. 오직 예수님을 믿는 이 이유 하나만으로 하나님이 우리를 용서하셨고 받아주셨고, 그리고 오늘 우리도 기대하는 거 아닙니까? 오늘 이 자리에 오면서 일주일 동안 살아온 이 삶을 주님이 용납하시고 받아주실 것이다, 그런 기대감이 없다면 우리가 오늘 이 자리에 있을 수 있겠습니까? 아무도 없는 것이죠. 적어도 이 자리에 오면서 우리는 기대하는 것입니다. 주님이 날 사랑해 주시겠지, 받아주시겠지. 그래서 우리가 오늘 이 자리에 와 있는 것입니다. 저는 우리를 하나 되지 못하게 만들 주님의 능력이라면 주님 안 믿을 겁니다. 저는 주님을 믿습니다. 유일한 이유, 예수 그리스도를 믿는 그 유일한 조건은 우리 모두를 하나님의 자녀로 부르셨고, 그래서 예수 그리스도로 옷 입혀 주셨고, 그래서 우리 모두가 하나님의 동일한 자녀된 것입니다. 우리가 용납하지 못하고 용서하지 못할 것은 아무것도 없습니다. 주님의 능력은 우리의 모든 한계를 뛰어넘습니다. 우리의 모든 조건을 뛰어넘습니다. 남자냐 여자냐, 헬라인이냐 유대인이냐, 종이냐 주인이냐, 이 모든 것을 극복하고 주님의 사랑이면 충분하여서 우리를 하여금 그리스도 안에서 함께 손잡고 나아가게 하는 교회됨의 본질이 흘러가게 만드는 주님의 능력이 저는 있는 줄 믿습니다. 제가 몇 주 동안 사실 기도하면서 우리 교회에 오늘 이 시대 가운데 가장 필요한 말씀이 이것이어야 합니다. 주님의 주신 도전으로 제가 전합니다. 우리 교회가 새로워져야 합니다. 그런데 그것을 가로막는 가장 위험한 것은 분열입니다. 함께 할 수 없다고 이제까지 받았던 그 상처로 조건을 내거는 비복음적인 내용이야말로 우리 교회를 가장 교회답지 못하게 만들고 있는 것입니다. 제가 감히 선포합니다. 제가 금식하면서 기도하면서 그저 우리를 찌르는 말씀이 아니라 우리가 함께 이 복음의 본질로 돌아가자, 제가 기도하면서 오늘 이 말씀을 준비한 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그리스도로 옷 입으셨습니까? 그리스도로 옷 입혀진 존재입니까? 그러면 우리 가운데 주님만 보여져야 합니다. 우리의 모든 조건, 우리의 모든 상황 뛰어넘는 주님으로 옷 입어서 이제는
주님으로 인해서 사는 존재. 내가 너희를 위해서 이제 너의 옷을 입고 죽었노니 너는 이제 나의 옷을 입고 나를 위해서 살아다오. 그 주님의 목소리가 우리 모두에게 들려지기를 소망합니다. 함께 기도하며 나가기를 원합니다. 오늘 이 시간에 우리가 함께 기도하기를 원합니다. 그리스도로 옷 입혀진 존재이고 싶습니다. 내 존재가 사라지고 주님이 보여지는 존재이기를 원합니다. 주님의 옷 입혀진 존재로 우리가 함께 해야 합니다. 모든 지체 함께 손잡고 주님, 내가 그와 함께 주님의 아름다운 교회, 없어서는 안 될 존재, 모든 것을 뛰어넘는 주님의 사랑 이 시간에 부어주십시오. 때로는 우리의 며느리가 마음에 안 듭니다. 내 자녀가 마음에 안 듭니다. 때로는 내 가족이 마음에 안 듭니다. 내 남편이 마음에 안 들고 내가 가장 사랑해야 될 아내가 마음에 안 들 때가 있습니다. 오늘 이 시간에 우리 주님이 무엇을 말씀하시는지 그 앞에 우리가 기도하면서 깨달아지고 우리를 찔러 쪼개어 놓아지기를 원합니다. 오늘 그런 마음으로 주여 한번 부르짖고 함께 기도하며 나가기를 원합니다. 같이 기도하겠습니다. 주여, 하나님, 오늘 우리 교회를 바라보면서 하나님, 우리 교회 속에 주님의 은혜가 임하여 지기를 원합니다. 그리스도로 옷 입은 자 우리 모두이기를 소망합니다. 주님의 모습으로 살아가는 우리 한 사람 한 사람 되어지기를 원합니다. 주님, 이제 우리가 주님의 옷 입은 자로 살게 하여 주십시오. 우리의 모든 장벽, 우리의 모든 상황들, 우리의 상처, 우리의 아픔과 우리의 눈물과 우리가 용서할 수 없는 모든 부분들, 하나님, 나만 피해자인 것처럼 보여지고 내가 이 아픔 속에 놓여진 것처럼 보여지는 이 환경을 놓고 주님 기도합니다. 하나님 아버지, 우리는 연약합니다. 우리 자신을 보면 우리가 함께 할 수 없습니다. 다시 한번 손을 붙잡고 싶어도 붙잡을 수 없는 우리들의 연약함이 우리 속에 있습니다. 오늘 우리가 이 말씀 앞에 저희들이 서기를 원합니다. 그리스도로 옷 입었다면서요, 그리스도의 능력으로 입은 사람이라면서요, 우리 가운데 우리의 모습에 있게 우리가 하나 되지 못합니다. 우리 한 사람 한 사람 가운데 주여 역사하시고 임재하셔서 이제는 주님의 그 옷 입은 자로 우리가 함께하기를 원합니다. 우리 장로님, 우리 집사님, 권사님, 우리 성도 한 분 한 분들이 이제는 손잡고 나가는 참된 교회 되게 하여 주십시오. 하나님, 엘라이나 유대인이나 하나님 아버지, 남자나 여자나 종이나 주인이나 그리스도의 복음을 받아들이고 모든 장벽과 하나님 모든 조건을 뛰어넘고 모든 부분들이 사라지는 능력이 나타났다고 했습니다. 오늘 우리 교회가 그 모습이 보여지기를 원합니다. 교회됨의 표준이 나타날 때 우리 교회 속에 하나님, 우리의 하나님 아버지 며느리를 보면서, 우리 하나님 부모님들을 보면서, 우리의 가족들을 보면서 하나님 아버지, 우리가 그 모습을 증명하는 자 되게 하여 주십시오. 모든 것을 뛰어넘는 주님의 사랑의 모습들을 보여주는 자 되어지기를 소망합니다. 주님, 그렇죠 하나님 아버지, 주님이 우리 가운데 이 모습을 받아주시고 사랑해 주시고 용서하여 주셨는데 하나님, 이 모습으로 주님 기도합니다. 우리 성도 한 분 한 분 가운데 주님이 주신 이 도전으로 기도합니다. 하나님, 우리 가운데 주여 다시 한번 우리 모두가 이제는 모두 가슴에 품고 나아갈 수 있는 자들이 되게 해주십시오. 모든 장벽이 찢어지고 무너지게 하여 주십시오. 우리 가운데 그 누가 하나님 아버지 우리의 형제가 아닙니까? 그 누가 우리의 주체가 아닌 자가 있겠습니까? 주님, 오늘 우리 가운데 주님 긍휼을 베풀어 주셔서 하나님의 은혜를 아는 자 되게 하여 주시기를 원합니다. 사랑하는 동생아, 내가 너의 옷을 입고 너를 위해서 대신 죽노라. 이제 너는 나의 옷을 입고 나를 위해서 살아다오. 그리스도로 옷 입은 자 우리들입니다. 하나님, 세례를 받으면서 우리는 모든 성도들 앞에서 우리 성도들이 증명했습니다. 간증자가 되어주고 하나님 아버지, 하나님이 우리를 증명합니다. 우리 자신이 이미 죽었고 주님으로 인해서 사는 자가 되겠다고 헌신하며 고백하며 성도가 된 자들이 우리들입니다. 하나님, 우리에게 많은 상처들이 있었습니다. 함께 할 수 없는 많은 이유들이 있었습니다. 그러나 그리스도로 옷 입는 순간 그 모든 것이 이유가 될 수 없다고 주님 말씀하십니다. 이제는 내가 죽었기에 주님이 살기를 원합니다. 하나님, 우리 교회 모든 교회의 표준이 되하기에 복음으로 돌아가게 하여 주십시오. 주님의 능력을 힘입는 자 우리 모두이기를 원합니다. 주님 믿습니다. 예수님을 안다면, 예수님을 믿는다면 하나님, 그렇죠, 우리 모두가 하나여야 합니다. 한 형제이며 자매이며
같이 마음을 나누고 같이 슬퍼하고 같이 기뻐하는 참된 공동체로 하나님 살아야 합니다. 하나님, 그러므로 이제 우리가 예수님의 눈길로 한 지체 한 지체를 용서하며 용납하며 참으며 인내하며 주님의 마음을 흘러가며 주님으로 같이 붙잡고 기뻐하는 참된 교회 공동체 주님이 주실 줄 믿습니다. 우리 며느리, 우리의 시어머니, 우리의 시아버지, 때로는 우리를 아프게 하는 많은 지체들이 있었지만 이제 다시 한번 주님의 이 요청 앞에 우리가 용서하며 용납하는 자 되기 위해서 하나님이 주님으로 옷 입혀 주십시오. 이 모든 것 감사하며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다.